एक होर खास वीडियो एक होर खास रिपोर्ट लैके मैं रितेश लक्की हाज़र हाँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो। दोस्तों कुछ दिन पहला असीं एक वीडियो कीता सी, दो वीडियो रादा दो रिपोर्ट सन साडियां जो कि दसदियां सन, बयान करदियां सन उस त्रासदी दी जो कि लुधियाना के एक बिजनेस परिवार वालिया परिवार दे नाल बीती। सुमेध सिंह सैनी जो कि तत्काली SSP ते DGP सन, उन्होंने किस तरीके का धक्का या तशद्दद उस परिवार दे नाल कीती हो सकती है, वो वीडियोज़ दे विच तुसीं वेख्या ते वो वीडियोज़ नूं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन उस वीडियो के विचों एक वीडियो के दौरान जदों गलबात हो रही सी तां मैं जिक्र किया सी पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस VK झांझी के एक ऑर्डर का या रादर कुछ ऑर्डर का जिस विच कि उन्होंने जिक्र किया सी भी उन्होंने उत्ते किस तरीके का दबाव बनाया गया, किस तरीके नाल एक निहंग सिंह जो कि अजीत सिंह पूला नां दा वो कैट सी जो कि एक गुंडा एक गुरगा सी पंजाब पुलिस ने उसने कई दहाके तक दहशत ते कुकर्मा का नंगा नाच शरेआम किया सी ते उसनूं इस उत्ते कदे भी किसी ने ना दोषी मन्निया ना जिम्मेवार ठहराया, उल्टा उसकी पिठ थापी गई, उसनूं 40-40 गनमैन दिते गए, 72 हथियारों के लाइसेंस उस शख्स कोल सन ते उस आदमी ने जो कुछ किया पंजाब दे विच उसनूं देख के साडी शर्म नाल अखां झुक जांदियां ने ते शर्म नाल अखां झुक जाणियां चाहीदियां ने उन्हां अफसरां दियां जो कि इस किस्म के गुंडियां दे नाल खड़े होए, इन्हां दे नाल मोढे दे नाल मोढा जोड़ के उन्होंने उस लड़ाई नूं लड़न का दावा किया जो कि पंजाब दे विच अतवाद नूं खत्म करन दी लड़ाई मन्नी जाती रही। मैं पूरे ते पक्के तौर पर उस पूरी लड़ाई की हिमायत करदा है जो कि अतवाद के खिलाफ लड़ी गई। अतवाद का सिर कुचलना जरूरी सी, अतवाद नूं जड़ों खत्म करना जरूरी सी, लेकिन जिहड़े हथकंडे उस अतवाद के खिलाफ लड़ाई के नां ते ये अफसरां ने या इस किस्म के कैट्स ने अपनाए, वो साडा सर साडी पूरी समाजिक व्यवस्था का, साडे टाणे बाणे का, साडे सियासी सिस्टम का सिर हमेशा लई झुका दिंदे ने, शर्मसार कर दिंदे ने। ऐसे बहुत से दहाके बीत चुके हैं जदों कि अखबारां दे विच भी गाए बगाहे चर्चावां तां हुंदियां रहियां, लेकिन वो जुर्म वो कुकर्म उन्हें खुल के मीडिया दे विच भी नशर नहीं हो पाए क्योंकि समा ऐसा सी, दौर ऐसा सी, पुलिस ते सरकारां दे दबाਅ ऐसे सन कि मीडिया नूं भी अपना काम खुल के नहीं सी करन दिता जांदा। असीं उस दौर नूं याद करिए जदों गवर्नर राज सी या फिर बेअंत सिंह दा राज सी या फिर KPS गिल होना दे इशारिਆਂ ते मीडिया दे विच खबरां लगदियां ते मीडिया दे विचों खबरां उड़दियां हुंदियां सन। उस दौर दे विच बहुत औखा सीगा सच्चाई नूं बयान करना या पूरी सच्चाई नूं बयान करना। पुलिस मुकाबलिਆਂ ਦੀ असलीयत नूं बयान करन लई जो सीमिततावां सन, पत्रकारां दी जो लिमिटेशन सन, उसनूं असीं बखूबी समझदे हैं। लेकिन किसी भी हालत दे विच वो तशद्दद जो ढाई गई अतवाद के खिलाफ उस लड़ाई के नां दे उत्ते वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उस लड़ाई की सब तो अहम जिहड़ी कड़ी या सूत्र अजीत सिंह पूले वर्गे किरदार सन। एक किरदार कहना भी इन्हां लोकां नूं इस शब्द का अपमान होएगा क्योंकि अजीत सिंह पूले ने जो कुछ किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सी। अजीत सिंह पूला साडी उस बिमारू व्यवस्था, साडे पुलिस अफसरां दे उस नकम्मे रवैये का नतीजा है जो कि अपने बूते ते अपनी बहादुरी के बल ते अतवाद नूं नहीं लड़ना सन चाहते, बल्कि क्रिमिनल या गलत अंसरां के जरिए इस लड़ाई नूं अगे लड़वाउणा चाहते सन। पुलिस दे विच कैट किवें भर्ती होए, पुलिस दे विच कैट की पूरी रवायत कल्चर किवें शुरू होया, इस उत्ते एक बहुत ही दिलचस्प खबर लैके या बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट लैके जिहदा अज तक ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया, वो मैं बहुत छेती ही अपने इसी चैनल तो थोड़े सामने पेश होवांगा तो मेरे नाल एक खास मेहमान भी उस रिपोर्ट विच होणगे। लेकिन अज असीं गल करांगे अजीत सिंह पूले बारे। अजीत सिंह पूला जिसका जिक्र जस्टिस झांझी भी करते हैं अपनी जजमेंट विच, जो कि जस्टिस झांझी के घर के बाहर अपने दर्जनां घोड़ियां दे नाल निहंग सिंघां नूं लैके जस्टिस झांझी के घर बरातां लैके आंदा है। वो निहंग सिंह पूला जिहदे निहंग अदालतां दे विच जाके वकीलों की थां पूरे पूरे कोर्ट रूम घेर लेंदे ने। जस्टिस VK झांझी दे ये दबाए बनाए जाण दीयां कोशिशां हुंदियां ने भी वो उस इनकुआरी नूं अगे ना तोरन या उस इनकुआरी विच सख्ती ना दिखाण जो कि सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ चल रही हुंदी है। CBI जांच लई ज़्यादा जोर ना पाउण, ये सारे दबावां दे चलदे अजीत सिंह पूले वर्गे उस किरदार नूं, उस निहंग दे बाणे दे विच इस किस्म के अपराधी नूं इन्नी हिम्मत ते एडी शक्ति कित्थों मिली ताकि वो पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के जजां नूं इस तरीके नाल धमका सके। ये सोचण वाली गल है। लेकिन जो कहानी मैं तुहानूं दस्सण जा रहा वो सुन के तुहानूं बहुत हद तक समझ आ जाएगा भी वो शक्ति इस किस्म के क्रिमिनल नूं, इस किस्म के गुंडे बदमाश नूं किस किस्म के अफसरां तो मिलती सी। अफसरां का जिक्र मैं पहला भी कर चुका है, लेकिन आपां गल करते हैं अजीत सिंह पूले की। अजीत सिंह पूला निहंग तरना दल का अपने आप नूं सैल्फ प्रोकलेम्ड मुखिया दसदा हुंदा सी।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। 1980 ਤੇ 1981 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਇਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਝਗੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਡੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੀਆਈਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੀਆਰ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲਾ। ਉਹ ਭੂਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭੂਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਲਗੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਸਿਖਰ। 80 ਤੇ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵਾਏ ਚੱਲਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 72 ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਗਨਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭੂਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਰਾਦਰ 9 ਜਾਂ 10 ਐਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਾਏ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਜੋ ਕਿ ਭੂਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਉਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੂਚੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਭੂਲੇ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸਨ ਜਾਂ ਭੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਭੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੂਲੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭੂਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਭੂਲੇ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਤਮਗੇ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਭੂਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ,
ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਲਗਭਗ 7 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਲੇ ਦੀ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਜਾਂ ਪੂਲੇ ਦੀ ਵਿਚੌਲਗੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਚੌਲਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲੇ ਦੇ ਚੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਪੂਲੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡੇ ਬੇਬਸ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਕਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਬੱਬਰ ਜੋ ਕਿ BKI ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਫੱਟੜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤੈਨਾਤ ਵੀ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲਾ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਕੀ ਵਰਿੰਡਿਆ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਕੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪੂਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾੜਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਤੇ ਗੁਰਗਾ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ, ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਬੱਚੀਆਂ 16 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆਕਾ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਲੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀਬਨ 2002-2003 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ GS ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ GS ਸੰਧੂ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ GS ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ ਐਸੇ 9 ਪੁਖਤਾ ਮਾਮਲੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਲਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਲਾ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 2006 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ 2008 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1991 ਜੂਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2008 ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਾ ਸਾਲ ਪੂਲੇ ਲਈ ਅਗਸਤ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਰਚੀ ਤੇ ਕਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਤੇਜ ਗੁੱਗੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ 2008 ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਟਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਨੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵੱਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਪੂਲੇ ਵਰਗੇ
ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਬਤ ਆਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁੱਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁੱਗੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਪੰਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 2003-4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਲੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ, ਸਬੂਤ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਿੰਪਲ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਪੂਲਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਡਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਜਿਉਂਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦ ਰੈਪਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁੰਡੇ, ਇਸ ਗੁਰਗੇ, ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਉਗਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ 1981 ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੋਗਾ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੂ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਜੀਪੀ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ तमाम ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਚਲੋ ਕੁਝ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾਏ? ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਦਬਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 1997 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁਟੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।